So good morning students. Last class we discussed the multiple catch block, then nested try block, then finally keyword. Okay. So multiple catch block, why we are using that? We also seen the program on multiple catch block as well as nested try block. So why we are using multiple catch block for performing the more than one task. So single catch block iddanga we can handling the only single exception. If we want to handle the more than one exception, then we use the multiple catch block. So a try block can having the n number of catch block. So every time a catch block come after the try block. So then what is nested try? A try block within the try block. So it is what nested. Nested means ಏನು ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. Then why we are using nested try block? Mute yourself. So we want to developing code in try block. Sometimes ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ try block and having the many number of exceptions. So ಆಗ many number exception ಇದ್ದಾಗ then what happen? Sometimes collision start ಆಗ್ತೈತಿ. Collision means of traffic, means ಯಾವ್ದು first execute ಆಗಬೇಕು ಯಾವ್ದು next execute ಆಗಬೇಕು. So there is what confusion between these statements. So that's why here we are using nested try block. Then finally block. So it is one of the keywords. So there are 5 keywords in exception handling: try, catch, throw, finally. Okay. So why we are another one is throw. Throws one, throw one. So there is difference between throw and throws. Okay. So why we are using finally? It will executing the some important code. Final block ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಡ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ದ ಎರರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗೈತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೈತೋ ಇಲ್ಲೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕೆಲಸ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಕೋಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಟ್. ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಫ್ ದ error is handled or not. So this is what final block. So next is throw keyword. Next is what? Throw keyword. So throw bere, throws bere, throws it is what? Method. Throw it is the keyword. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? Throws keyword, throw keyword. So sometimes hence situation ಬರ್ತೈತಿ if we want to create our own exception. Sometimes ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, we want to create our own exception. Means ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ inbuilt. Yes, today we will seeing that Shivdev and Saujanya later. Okay. So next we want to what? We want to create our own exception. So sometimes ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ದೇ ಆದ ಒಂದು exception create ಮಾಡ್ಬೇಕಂತದ. So that's why we are using a throw keyword. So it means it is what? User defined exception. Throw is the user defined exception. Okay. So why we are using throw keyword? For throwing our own exception. Namdu own exception na create mado salvagi ಅಥವಾ throw mado salvagi we are using throw keyword. Understood everyone? The syntax ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ if we want to creating our own exception. So ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ದು own exception create ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರ like this. So how we creating our own exception? So ಹೆಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದು ನಮ್ದು ಓನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅದ ಅಥವಾ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಚ್ ಒಳಗೆ ಬರಿತಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ನಮ್ದು ಓನ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್.
So the syntax of creating own exception: throw new keyword, throwable. So throwable means what? It is what class. So ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೈರಾರ್ಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ representation. Their throwable is what? Class, then subclass. Subclass ನಾವು ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, that is. So this is what syntax of the creating our own exception. Understood everyone? Why we are using throw keyword? For creating our own exception. So this is the syntax: throw keyword, new keyword, throwable. It is what? Class. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ class ಇದು. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ these all are what? Inbuilt class. So ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಇವೆಲ್ಲ? exception package ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ. Okay. So next what? Subclass. Understood? Write the Java program on finally and throw keyword. So here throwing our own exception, I'm importing the package. Visible everyone? My handwriting is visible everyone? ಅಥವಾ zoom ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು? Okay. So here I am importing one package, that is exception. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ? I am creating sub package. So exception ಹೆಂಗ್ own exception ಹೆಂಗ್ throw ಮಾಡ್ತೀರಿ? By creating our own package, sub classes, sub class. So here I am creating sub class. My exception ಅಂತ create ಮಾಡತ್ತೀನಿ. Extends exception. Okay. So here my exception, it is the subclass of throwable. So it is not the subclass of exception. This exception to subclass alla. So both exception and my exception, these both are subclass of the throwable. So this is throwable to very subclass of the. My exception is not subclass of exception. Both are subclass of the throwable. So throwable ಎಲ್ಲಿದರಿ ಮೇಡಮ್? throwable ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ನೀವು subclass derive ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೀರಿ ಅನ್ಬೋದು. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ? exception package ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. So throwable in what? In the exception package. So these all are what? Inbuilt concept. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ? constructor ನ create ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೀನಿ. What is constructor, student? ಏನ್ರಿ constructor ಅಂದ್ರ? What is constructor? ಹೇಳ್ರಿ. What is constructor? Okay. So only Krishna knows the constructor. What about others? ಉಳ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್? Here I am using super keyword. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. main class
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತೊಗೊಳತ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ 5, another one is y value with 1000. Okay, so try block, ಎದಕ್ಕೆ try block ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ? ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಫ್ಲೋಟ್ z is equal to float. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾ ಇದು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯತ್ತೀನಿ, ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳೀನಿ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. float x divided by float y. If z less than or equal to, sorry, less than only 0, 1. Next, open brace. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಥ್ರೋವಿಂಗ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಸೊ ನಂದು ಒಂದು ಓನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಥ್ರೋ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಥ್ರೋ ನ್ಯೂ ಥ್ರೋವೇಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲದ ನಂದು ಮೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅದ. ಸೊ ಏನು ಥ್ರೋ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್, ನಂಬರ್ ಈಸ್ too small. Okay, so next, end of the if, then end of the try block. So try block end ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾಚ್ ತಗೊಳತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಅದು ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದದ ಆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇ system.out.println. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ಮೆಸೇಜ್ ತೊಗೊಳತ್ತೀನಿ. caught my exception. So another statement, here I am calling my exception. So object na use ಮಾಡತ್ತೀನಿ, object na use ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, get message. So get message ಎದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, it will call the a method. So method ಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ನಮ್ದು ಏನು ಓನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳತೀನಿ, ಇದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಲ್ಲದ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಲುವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಗೊಳತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತಂದ, ಐ ಆಮ್ always here. End of the finally, end of the my main class. So this is was one program for creating our own exception and finally block. Okay, so it is constructor. Okay, Krishna, it is used to invoke the object. Yes, correct. Then it is the method to initialize the object. Yes, Arpat admele. Okay, it's create the object Shivdev and Saujanya. After that, so Akash Kulkarni, special method to initialize the object. Yes. Then Amruta, it is used to initialize the object variable. Okay. Mega, constructor used to require the member variable. Constructors are used to require the member variable.
So it is not a correct statement, mega. So it is used to initialize the variables. Okay. So Kaveri, please, constructor is a special member function. Yes. Initialize the Vijayalakshmi, initialize the object variable. Yes. Next, Kaveri, it is used to initialize the object. Okay. So Gayatri, a special method which is used to initialize the object variable. Yes, all statements are correct. Constructor are the special member function which is used to initialize the object. And why we are using constructor? It will call the correct object method object method variables. Okay, so we are using constructor. So only these people are interacting me. What about others? Okay, Priyanka. Yes, correct. So, see here, students, here I wrote one example, that is how to create our own exception, then finally block the ಹೌದಾ. So, here I took one package. So, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಒಂದು package ತಗೊಳತ್ತೀನಿ exception ಅಂತ. Then here I am creating one class, sub class create ಮಾಡತ್ತೀನಿ. So, my exception extends exception ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. So, it is not the subclass of exception. So, both are subclass of throwable class. Throwable both are subclass of them. Okay. So, we are throwing our own exception. Now, one namdu exception throw ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we must create our sub ಒಂದು class ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು create ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So, here constructor it is what parameter constructor. So, ಇಲ್ಲೊಂದು string ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಾತೀನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ, ಸೂಪರ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಾತೀನಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. So it is here. So next class create ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ test my exception ಅಂತ main class ಅದ. So here ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಿನ್ರಿ, ಒಂದು integer, another one is both are integer. One is x, another one is y. X value is 5, y value is 1000. So next ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? It is not visible if z less than 0.01. Students, it is what? If ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಹಿಂಗದ. If z less than 0.01, it is visible. So next ಏನು ಮಾಡೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಫ್ಲೋಟ್ z is equal to ಒಂದು ಫ್ಲೋಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತೊಂದಿನಿ z, ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ x divided by y. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನದಾವು ಇಂಟಿಜರ್ ಅದಾವು. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಟಿಜರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫ್ಲೋಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ here we are converting one data type to another data type. Integer adana. Okay, so there is network issue. So now are you here? Everyone hearing me? ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ here I am converting floating. So what is it? ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವ್ ಏನಂತೀವಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟಾಪಿಕ್. ಎನಿವನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನೆನ್ಪಾರಿರಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಿದ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ 5 ಅದ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ 1000 ಅದ. ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ರಿಸಲ್ಟ್? 5 divided by 1000. What is the result? 5 divided by 1000. ಹೇಳ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? 5 divided by 1000 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 0.005 ಬರ್ತದ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ 0.005 less than 0.01 ಅದ. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ನಾಟ್?
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು 0.005 ಬಂತು. ಸೊ 0.005 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0.01 ಟ್ರೂ ಆರ್ ನಾಟ್? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.005 it is less than or not? Yes. So it is true. So ನಾವು ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಈಗ ನಮ್ದು ಓನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಏನದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್? ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಓನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ? ಥ್ರೋ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡತ್ತೀನಿ? ಇನ್ ಮೈ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ? ಥ್ರೋ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಾನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದೆ ಮೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ. ಈಗ ಮೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಿರೋ ಎರರ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ? ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಮೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ದೆನ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ? ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ, ಕಾಟ್ ಮೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ? ಈ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದಿ, ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೇರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎದ್ರದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀವಿ? ಮೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀವಿ. ಗೆಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀವಿ? ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಎಲ್ಲದ ನಮ್ದು? ಹಿಯರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲದ? ಇಲ್ಲದ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತಂದು ನಮ್ದೇನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅದ ಅಲ್ಲದ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಒಳಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ? ನಾನು ಫೈನಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ ತಗೊಳತ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ here. So our output will be ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ? Our output will be, first it will print caught my exception. Caught my exception ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ? ಮೆಸೇಜ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಿ ಮೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಮೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಐತ್ಲ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಟೂ ಅಂತ, ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಈ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ? ಫೈನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ execute the important code. Okay, so it will execute the important code. Means the error the exception is handle or not. So exception handle agli bidli, ಇದು ಏನ್ ಫೈನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ನಾನು ಕೋಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗೈತಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದ ಕೋಡ್ is having in final block. Okay, so it will printing what? I am always here. I am always here. So this is what the program output. Understood everyone? So final block ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ ಅಂದ್ರ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ನಮ್ದು ಫೈನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕೋಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಆ ಕೋಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, so this is the program and this is the output of this program.